Good morning. See, today I am going to start the new lesson for you, that is sources of food. Okay, this is your new chapter and first chapter, sources of food, right? See, first chapter. See, in your previous classes, you already studied about food components, food nutrients, their and their importance. Okay, ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ರಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಾ, ಫುಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿದ್ರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 6th standard, so sources of food chapter is there, same, ಬಟ್ ಸಮ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ sources of food. Okay, sources of food. Here we come to the key learning points here. Key learning points in this chapter. Okay, first one, need for food. Okay, need for food. Second one, variety of food. Third, feeding habits of organisms. Fourth one, sources of food materials. Fifth, food from parts of plants. Next, last one, sixth and last one, so food from animal products. Food from animal products. These are your key points to be learned in this chapter. Okay, right. See, first we come to the ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ here you consider any plants or animals or human beings. See, every living organisms require food or require energy to grow. I am right? You consider any living organisms. Okay, or in case of you, without food we can't survive, we can't grow, we can't take any energy. Okay, everything is from the food. Everything is from the food, right? Okay, that is digestion process. Okay, digestion anta karitare adana. Without nimige nodi, digestion annadu that is also one of the basic characteristics in living organisms. Living organisms ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ in order to distinguish living things from the non-living things. Okay, so all living things including plants, animals and human beings need energy to survive, to live or grow. Okay, ಅದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. Okay, energy, we need energy. My question, where do you getting the energy? Energy ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ? So energy we get from the food, different types of food. Okay, so that is the one. See here ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫುಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್.
as like petrol in bikes or in vehicles. ಹೌದಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ petrol or diesel is a vehicle for fuel for vehicles, as like in the case of living organism, food acts as an fuel for all living organisms, and also it helps in doing various day-to-day activities more efficiently. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ, ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವರ್ಗು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವರ್ಗು ಏನಾದ್ರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಯು ಲಿಸನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಟೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗೋದು. Are you doing some other works and other culture, other activities related to academics? Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need energy. Where do we get energy? Energy ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? So we get the energy from the food. Okay, during sports time, okay, imagine during sports time your PE teacher generally gave the glucose powder. ಹೌದಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಏನೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೇವ್ ದ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬೇಗ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಫುಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಬೇಗ ಏನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, we need energy. See here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, see from all these points, see all living organisms need food. All living organisms need food. All living organisms. For what purpose? My question. Okay, ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಿತೌಟ್ ಏನಿದೆ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್? ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಗ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ yes, you are 6th standard students. You have grown from a 2nd standard boy to a 6th standard boy. In 2nd standard, you are very small. Height kuda tumba kadime irutte.
and you are thin. Okay, see, your second standard in the sixth standard bandaga, you are grown from this height to this height. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಟ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿರ್ತೀಯ. So that is your growth and development. See, growth and development in the sense not only a what is that one, physical growth, it's a mental growth. Okay, mental ಆಗಿ ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎದುರ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀರಾ. You need a help of your parents to attend the classes. Some students, not all the students, but this is not in case of sixth. Okay, ನೀವು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, you go back, ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, so you are in the LKG or UKG. LKG UKG ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಳ್ತಿರ, ರಚ್ ಹಿಡಿತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಏಜ್ಗೆ, LKG UKG ಆ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಓಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂಡ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. Suppose you got the injury here in your hand here, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಜರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ initially, so it irritates a lot. After that, see, after day by day, see, your damage, it will automatically cured. This is because due to food, especially healthy foods. Healthy food ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ nutrient foods. Okay, right. See, next, fourth point, to fight against diseases. You know, diseases ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಸಿ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿರಪ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. See, varieties of food, some food, okay, some food is especially it kills a particular disease or it spoil a particular diseases. Okay, right. So that is fourth point. Please note down this one. ಇಷ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಏನಿದೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಷ್ಟನ್ನು.
Okay, right? So this is your fourth point. Next, see, to regulate all the body functions, whatever it may be, respiration, body functions ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ respiration, digestion, excretion, movement, like that. There are so many body functions are there. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಂತದ್ದು, ಅದು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಫುಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್. ಇನ್ನ ಓಕೆ, ನೀವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್. Like that, see, all the body function, not only one or two, digestion, respiration, excretion, like that. So all the functions are managed by these food, different food items having different benefits. Okay, food items ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. So different food items having different importance, ಅಥವಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೇನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿದಾಗ, ನೋಡಿ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, you know this one, Google. Okay, Google search engine. Right, which one concept you want? Okay, here in introduction class, which one concept you want? Okay, I'll search. Okay, see, ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. Why do we need food? See, okay, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Here we got the information. See here, explanation theoretically. See here, see here, we need food because of food gives us energy. See the answer here. Answer ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಚಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Yes, okay, and also here the images. See, images. See here, what? See, I'll show. See the images, writings. Okay, why do we need food ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, I'll search another one. Importance of food. See here. See here, informations. Okay, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ see here, videos ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. See here, the videos also available. Okay, which one you want,
you go through that and play it and learn the concept. You can search any concept here. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So this is about this is your introduction class, sources of food. Okay, sources of food, right? So in next class I'll explain other concepts in this chapter. Okay, right? Okay, we'll meet you on next class. Okay, thank you.